کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن کچھ دن کے بعد جب آپ اسلام آباد آئیں گے انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی۔ جنرل صاحب بات جو کر رہے تھے ابھی مشاہد صاحب، آپ نے ان کی بات سنی کہ ظاہر ہے کہ پاکستان بارگیننگ پوزیشن میں تو ہے، لیکن ایک بات ہے نفسیاتی دباؤ ہے، پاکستان کی جو پارٹنرشپ ہے ان کے ساتھ وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ پاکستان کو جو ہے وہ آنکھیں دکھائیں۔ اس صورتحال میں پاکستان کی جو ملٹری ہے اس کا رول کیا بنتا ہے؟ کیا کرنا چاہیے پاکستان کی ملٹری کو؟ کیونکہ انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز اور پاکستان کے ملٹری کے رول کو ہی انڈرمائن کیا جاتا رہا ہے اور کیا جا رہا ہے اب تک۔ دیکھیں، پہلے تو میں یہ کنسنسس والی بات کلیئر کر دوں جو مستنصر صاحب نے کہی ہے۔ دیکھیں، جمہوری حکومت کے آنے سے پہلے یقیناً قوم کی میجارٹی یہ سمجھتی تھی کہ شاید یہ ہماری جنگ نہیں ہے، لیکن آج یہ حالات ہیں کہ اسمبلی میں جتنی بھی پارٹیاں ریپرزینٹ ہو رہی ہیں ان میں سوائے جماعت اسلامی کے باقی سارے آن بورڈ ہیں، اور یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گردی کی جنگ ہماری جنگ ہے۔ تو اس سے بڑا کنسنسس اور کیا ہو سکتا ہے؟ دوسرا کنسنسس کا ہمارا مظہر تھا جو پارلیمنٹ نے ریزولوشن پاس کیا، اس ریزولوشن میں سب پارٹیوں نے انپٹ دیا تھا۔ اس ریزولوشن کا جو حشر ہوا وہ ہماری کمزوری کی، حکومت کی کمزوری کی وجہ سے ہوا۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ تکڑے ہو کے بات کریں تو جن چیزوں پہ ہمارا کنسنسس ہے، جو ہماری پارلیمنٹ نے ایک ریزولوشن پاس کیا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے امریکہ کو واضح طور پہ چیزیں بتانے میں یہی تگڑا پن ہے، اس میں ہمیں کیا امر مانے ہے۔ دوسرا سوال جو ابھی آپ نے کیا ہے کہ پاکستان فوج، ابھی آپ دیکھیں جب یہ ایڈیشنل ٹروپس آ جائیں گے افغانستان میں، مجھے نہیں معلوم کہ ان کی کمپوزیشن کیا ہے۔ کافی سارے ٹروپس تو جو ہیں وہ شاید وہ ٹرینر کے طور پہ آ رہے ہیں، تو باقی جو کنٹینجنٹ ہے اس میں جو نیٹو کے دوسرے ممالک ہیں وہ اس لڑائی میں کوئی اتنے ایکٹیو نہیں ہیں، وہ موسٹلی سیکیورٹی ڈیوٹیز دے رہے ہیں۔ صحیح۔ تو اوفینسو ایلیمنٹ جو ہے وہ امریکن فورسز ہی ہیں، بیکڈ اپ بائی سم میگر یو کے فورسز۔ تو یہ فورس اتنی نہیں ہے جس کی بنیاد پہ کہا جائے کہ ابھی وہ افغانستان کو فتح کر لیں گے۔ زیادہ سے زیادہ وہاں کا سیکیورٹی انوائرمنٹ امپروو ہو جائے گا، اور سلیکٹیو یہ سیکیورٹی آپریشنز یہ ہلمند وغیرہ میں کریں گے۔ اور ان کی خواہش یہ ہے کہ یہ جو افغان طالبان کے ساتھ وہ جو بات چیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر اس میں کوئی بریک تھرو ہو جائے یا افغان آرمی جو ہے اس کو ہم ٹرین کر کے بہت افیکٹو کر دیں۔ صحیح۔ تو پہلی بات میں تو پچھلے 8 سال سے کامیاب نہیں ہوئے، اور اگر اس میں بھی ابھی بھی کامیابی نہ ہوئی تو پھر ان کا سارا دار و مدار افغان آرمی کو ہی بنانے میں اور ری بلڈ کرنے میں ساری ان کی محنت صرف ہوگی۔ لیکن ان کو یہ چیز نہیں بھولنی چاہیے کہ رشین آرمی جتنی تکڑی تھی جو طالبان کے خلاف لڑ رہی تھی، یہ افغان آرمی چاہے امریکہ اس کو کسی طریقے سے بھی ٹرین کر لیں، یہ طالبان کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے۔ میں بالکل جیسا اس سے پہلے کہ میں مستنصر صاحب کے پاس آؤں، کیونکہ اس کا جو پولیٹیکل یہ میں آرمی کے رول کے بارے میں آپ نے بات کی تھی، جو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو افغان پالیسی ہے، مجھے یہ ان کی اوورآل ایگزٹ اسٹریٹجی کا حصہ ہی لگتا ہے۔ اس کا ہم پہ امپیکٹ یہ ہونا ہے کہ جب یہ آپریشن سلیکٹیو آپریشنز کریں گے تو پھر ہم پہ یہ بلیم دیں گے کہ ابھی یہ سارے جو جن کے ساتھ ہم لڑ رہے تھے وہ اٹھ کے بلوچستان میں اور آپ کے ٹرائبل ایریا میں چلے گئے۔ تو پہلا کام تو ہماری فوج کو یہ کرنا چاہیے کہ اپنی ویجیلنس بارڈر کے ساتھ ساتھ بڑھائے، اور اگر اس میں ہمیں کوئی فینسنگ یا کوئی مائن فیلڈ بھی لگانی پڑے تو وہ لگانے چاہیے، تاکہ اس قسم کا الزام جو ہے وہ کم سے کم ہمیں جو ہے، اس کے لیے بھی تو کیپیبلٹیز کی بات ہے نا۔ پاکستان آرمی کے پاس شاید اس طرح کا ایکوپمنٹ، اس طرح کی چیزیں نہیں جی، ساری کیپیبلٹی ہے، کوئی ایسی اس میں بات نہیں ہے۔ صحیح۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جس جگہ ابھی ہم کر رہے ہیں، ساؤتھ وزیرستان ہے یا باقی ایریاز جہاں ہم جانا چاہتے ہیں، یہ جو 6 مہینے کا ٹائم ہے جس میں یہ فورسز ان کی آ کے انڈکٹ ہوں گی، اس میں ہمیں اپنے اس آپریشن کو مکمل کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس اسٹریٹجی کے جو باقی ایلیمنٹ ہیں، ڈیولپمنٹ کا یا پبلک کانفیڈنس کا جو وننگ آف دا ہارٹس والا ایلیمنٹ ہے، اس کی امپلیمنٹیشن میں بھی آ جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ابھی ٹروپس میں اضافہ کیا جا رہا ہے، اس کے پیریلل امریکہ کی پالیسی یہ بھی ہے کہ وہ اچھے طالبان کے ساتھ گفتگو کرے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو کیا دکھتا نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے ڈیفرینشیٹ کیا جائے گا اور کس طرح سے کہاں آپریٹ کیا جائے گا کہ اچھے طالبان کے ساتھ جو ہے مذاکرات کا آغاز کیا جا سکے؟
देखिए, ये डिस्टिंक्शन अच्छे और बुरे की डिस्टिंक्शन जो है वो दुरुस्त डिस्टिंक्शन नहीं है। मीडिया इसका अक्सर करता है, कुछ अरसा अमेरिका वालों ने भी किए हैं। बात ये है कि इस किस्म की सूरत हाल में एक वक्त में कई स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की जाती हैं और वैसे बेमाने होते हैं जब तक आप ये ना दिखा सकें कि आप में अपने आप को असर्ट करने की कैपेबिलिटी है। अगर तालिबान का ख्याल ये है कि अफगानिस्तान में वो जीत रहे हैं तो वो अमेरिकी फौज से क्यों निगोशिएशंस करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि जो फोर्स है वो अपनी कुव्वत का भी मुजाहरा करती है, उसके साथ साथ निगोशिएशंस के ऑप्शंस को भी खुला रखा जाता है कि जो लोग बात करना चाहते हैं, अच्छे हों या बुरे हों, जो बात करना चाहते हो उनसे आप बात करते हैं डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। और उसके साथ साथ थोड़ा सा आप काम करते ये हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं ताकि फौज एक कार्रवाई करके अगर कोई एरिया कैप्चर करती है तो जाहिर है मुस्तकिल तौर पे तो फौज वहाँ नहीं रह सकती। तो उसके लिए आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होता है, सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है जो अल्टीमेटली रेगुलर आर्मी को रिप्लेस करता है। तो इस पे भी अमरीकियों को काम करना पड़ेगा। तो अमरीकियों ने एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट करने का फैसला किया है। एक तरह का आप कह सकते हैं कि एक गैम्बल है, इसमें वो कोशिश करेंगे कि अपने मकासद हासिल हो। बाकी रहा दरमियान में मिड कोर्स करेक्शंस भी करनी पड़ती हैं और हमें इस स्टेज पे मालूम नहीं कि इसके नताइज क्या निकलेंगे, लेकिन एक कोशिश है, हमें देखना पड़ेगा कि वो क्या कोशिश किस तरह अनफोल्ड होती है और उसकी पाकिस्तान पे क्या इम्प्लीकेशंस हैं। आज हम बैठ के ये बात नहीं कह सकते कि अमेरिका कामयाब होगा या नाकाम होगा। जहां तक वापसी का है वो तो जाहिर है 4-5 साल का एक फ्रेमवर्क आपको मिल जाएगा, लेकिन अमेरिका जो है कोई ऐसा आसार नजर नहीं आता कि साल 6 महीने में अफगानिस्तान को केओस के अंदर छोड़ के चला जाए। लेकिन प्रोफेसर क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी, क्योंकि अभी जो जिस तरह की बात की जा रही है गोर्डन ब्राउन की तरफ से या ओबामा की तरफ से, वो पाकिस्तान से एक्सपेक्टेशंस भी काफी हाई हैं और कुछ धमकी आमेज तरीके से तवक्कुआत का इजहार किया जा रहा है। अगर पाकिस्तान उसको पूरा नहीं कर पाता तो क्या हो सकता है? देखिए, बात यह है कि बाहर के जो जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि इन बयानात से आपको इतना परेशान नहीं होना चाहिए। आपको अपनी स्ट्रेंथ अगर आप अपने अंदर खुद ढूंढने का एहसास हो जाए तो मेरा ख्याल ये है कि इस किस्म के प्रेशर डिप्लोमेसी में जो लोग डील करते हैं वो वक्तन फवक्तन आते रहते हैं। इसके लिए जो है आपको अपनी स्ट्रेंथ पाकिस्तान के अंदर ढूंढनी पड़ेगी, नंबर 1। और प्रॉब्लम यह है कि हमारी अंदर की स्ट्रेंथ 2 वजूहात की बिना पे, बल्कि 3 वजूहात की बिना पे खराब हुई हुई है। पहला तो हमारी जो स्ट्रेंथ खराब है वो आपकी इकोनॉमी है, जिसके लिए आप बैरूनी ममालिक पे डिपेंड करते हैं और जब तक इकोनॉमी ठीक नहीं होती आपके ऑप्शंस कम हो जाते हैं। दूसरा ये है कि आपके सियासी मैदान में आपकी प्रॉब्लम्स हैं 2 किस्म की। एक तो प्रॉब्लम यह है कि हुकूमत की क्रेडिबिलिटी का मसला है और इस वक्त अगर हम सियासतदानों के बयानात को पढ़ें ना तो हमें नहीं पता लगता कि कोई टेररिज्म भी इस मुल्क का कोई थ्रेट है या इकोनॉमी भी कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे सियासतदान तो एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं। उनके लिए एनआरओ था, फिर कैरी लूगर था, कुछ और था। तो हमारे सियासतदानों को भी ज़रूरी है कि वो फोकस करें कि इस वक्त टेररिज्म का थ्रेट, अंदरूनी थ्रेट पाकिस्तान का क्या है, बैरूनी तौर पे जो प्रेशर हैं उनको हम किस तरह मीट करें। लेकिन आप बयानात पिछले 1 महीने के अखबारात उठा लीजिए, सियासतदानों के कितने बयानात मिलते हैं इस इशू पे। और दूसरा जो पहलू है, विजन नहीं है। जी प्रोफेसर, बिल्कुल मुस्तफा साहब जो बिल्कुल सही है, विजन की कमी है, बहुत शॉर्ट साइटेड पार्टिजन आउटलुक है हमारे सियासतदानों की। और दूसरा जो इसका अंदरूनी कमजोरी का है वो यही है कि मैं फिर ये कहूंगा कि पाकिस्तान में कॉन्सेंसस की कमी है। कॉन्सेंसस जो है वो कमी इसलिए है कि ये तो हम कह देते हैं कि टेररिज्म पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, पाकिस्तान के लिए खतरा है, लेकिन सवाल ये कंफ्यूजन जो आपकी सोसाइटी में मौजूद है, कंफ्यूजन ये है कि ये टेररिज्म कौन कर रहा है। अगर टेररिज्म बाहर से हो रहा है तो जाहिर है हमें तो कोई खराबी नहीं है, उसके ऊपर कंसेंसस नहीं है प्रोफेसर, जिस पे कंसेंसस बिल्कुल नहीं है। जो असेंबली के रेजोल्यूशन की बात की गई है, असेंबली का रेजोल्यूशन खुद एक वेग डॉक्यूमेंट है जिसमें हर चीज डाल दी गई है। लिहाजा जिस पार्टी को उस रेजोल्यूशन में से जिस फिक्रे की जरूरत होती है उस फिक्रे को वो इस्तेमाल करती है पार्टी, पूरा रेजोल्यूशन कोई इस्तेमाल नहीं करता। जो कह रहे हैं वो प्रोफेसर भी वही बात कर रहे हैं। गोके जनरल साहब ने कहा कि उसके अंदर कंसेंसस भी है और एक रेजोल्यूशन भी आया, सब कुछ है, लेकिन लीडरशिप की कमी, गुड गवर्नेंस की कमी, ये